students, I welcome you all to SEM 2. From today onwards, we are going to start electronics paper 2. Let us start with chapter 1, that is operational amplifier. Hello students, I welcome you all to this new session. From today onwards, I am going to start the syllabus for semester 2. I am going to teach you electronics paper 2, and the name of the paper is analog and digital device application. So the devices that I teach you in last semester, that devices application I am going to teach you in this semester. So let us start with the chapter 1. The name of the chapter is operational amplifier. Basically, you know that the term amplifier, that term I already explained you last semester. Amplifier is what? It is a device which increases, enhances some parameter of inputs. Suppose this is an amplifier. So this devices increases the amplitude, enhances the amplitude. See, here I am applying the sine input. This amplifier enhances the amplitude, increases the amplitude, hence it is known as amplitude amplifier. The device which enhances the parameters of input waveform, that is known as amplifier. If the voltage is increases, then it is known as voltage amplifier. If the power is increases, then it is known as power amplifier. For example, see, मागच्या वेळेस मी तुम्हाला सांगितलं होतं पब्लिक ॲड्रेस सिस्टम. बघा, आपण माईकमध्ये बोलत असतो, आपला आवाज खूप कमी असतो, पण जेव्हा स्पीकरमधून आवाज येतो तेव्हा आवाज मोठा झालेला असतो. का? कारण स्पीकर आणि माईक याच्यामध्ये कुठला डिव्हाइस असतो? ॲम्प्लिफायर. मग त्या ठिकाणी काय होतं, आपला आवाज जो आहे तो मोठा करून आउटपुटला दिला जातो. सो द ॲम्प्लिफायर इज अ डिव्हाइस विच एनहान्सेस द पॅरामीटर्स ऑफ इनपुट, दॅट इज नोन ॲज ॲम्प्लिफायर. सो व्हॉट इज मीन बाय ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर, that we are going to study in chapter 1. See, you just concentrate on the word operational. Operational means mathematical operations. So which operations you know? So I am going to elaborate that here. Addition, this is the mathematical operation. Then you have the subtraction, multiplication, division, okay, then derivation, then integration. If the amplifier is able to perform this mathematical operation, then that amplifier is known as operational amplifier. So how to define again the device operational amplifier? You just concentrate here. The device which is capable to perform mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, division, derivation and integration is known as operational amplifier. So you get it this? Okay. So now let us move towards the symbol of that operational amplifier. So it is like this. This is the symbol. कसा symbol है? तर आडवा triangle. So this is the symbol for operational amplifier. The horizontal triangle shows you the symbol. Here there are two inputs. This is negative, which is labeled as 1, and the input is applied is V1. Positive, this is labeled as 2, voltage is applied is V2, and third terminal is what? Output. Here capital A is written. So let us see this terminology. So I am going to start with the terminal 1. So the terminal 1 is negative. It is known as inverting terminal of op-amp. Okay. That means what? It is a negative terminal. Okay. Second terminal is non-inverting terminal. Positive terminal, that is known as non-inverting terminal of op-amp. सी ओपॅम्प, मी काय म्हटलं आता ओपॅम्प. ओपॅम्प म्हणजे काय? ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरला इथून पुढे आपण काय म्हणणार आहोत? OP AMP. OP म्हणजे ऑपरेशनल, AMP म्हणजे ॲम्प्लिफायर, ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर, दॅट इज व्हॉट? ओपॅम्प. ओके. सी
प्रत्येक शब्दाला मिनिंग आहे. इन्व्हर्टिंग मीन्स व्हॉट विच इन्व्हर्ट्स, दॅट इज नोन ॲज इन्व्हर्टिंग. दॅट मीन्स व्हॉट इफ आय अप्लाइड द साइन वेवफॉर्म ॲज अन इनपुट हिअर, सो व्हॉट वी हॅव, वी गेट एक्झॅक्टली आउट ऑफ फेज आउटपुट. म्हणजे बघा, पॉझिटिव्ह पीकला काय मिळतं आहे, निगेटिव्ह पीक. निगेटिव्ह पीकला काय मिळतं आहे, पॉझिटिव्ह पीक. म्हणजे 180 डिग्रीचा काय झाला, फेज चेंज झाला, फेज इन्व्हर्ट झाला, म्हणून याला म्हणायचं इन्व्हर्टिंग टर्मिनल ऑफ ओप ॲम्प. मग नॉन इन्व्हर्टिंग म्हणजे काय, सपोज मी इथे इनपुट दिलं, त्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचा फेज इन्व्हर्जन होणार नाही. पॉझिटिव्ह पीकला काय मिळेल, पॉझिटिव्ह पीक. निगेटिव्हला काय मिळेल, निगेटिव्ह. म्हणून पॉझिटिव्ह टर्मिनलला काय म्हणायचं, नॉन इन्व्हर्टिंग टर्मिनल इनपुट ऑफ ओप ॲम्प, दॅट इज ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. थर्ड वन इज व्हॉट, आउटपुट. Third one gives you the output terminal of op amp, that is operational amplifier. And capital A is what, gain. Gain म्हणजे काय, की काय मिळालं, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल बघा, तुम्ही काय केलं, खूप अभ्यास केला पण तुम्हाला कमी मार्क्स मिळाले, याचं मिनिंग काय, तुमचं गेन कमी आहे. तुमचं इनपुट तुम्ही खूप दिलं अभ्यास खूप करून, पण आउटपुट म्हणजे मार्क्स कसे आले, कमी आले. पण तुम्ही जर लॉजिकल स्टडी केला आणि तुम्हाला खूप चांगले मार्क्स मिळाले, तर तुमचा गेन कसा असेल, हाय. म्हणजे अभ्यास थोडा लॉजिकल, पण मार्क्स कसे, आउटपुट कसं जास्त, याला काय म्हणतो आपण, गेन. तसंच ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायरमध्ये गेन म्हणजे काय, आउटपुट डिवायडेड बाय इनपुट. किती आपण इनपुट देतो आहे आणि आउटपुट किती येतं आहे, याच्या रेशोला काय म्हणतात, गेन. दॅट इज नोन ॲज गेन ऑफ ऑपरेशनल ॲम्प्लिफायर. सो दिस इज अबाउट दी terminology of operational amplifier. Okay, now I am going to explain you the ideal characteristics versus practical characteristics of amplifier. Ideal characteristics versus practical characteristics of amplifier. ओके, कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे काय, तर ॲम्प्लिफायरच्या जे काही गुणधर्म आहेत ते आयडियल आणि प्रॅक्टिकल कसं आहे. टू सी, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ ओप ॲम्प. व्हॉट इज मीन बाय इनपुट इम्पिडन्स. इनपुट इम्पिडन्स म्हणजे काय, ह्या दोन इनपुट V1 आणि V2 मायनस प्लस, ह्या दोन इनपुट टर्मिनलमधला जो रेजिस्टन्स आहे त्याला म्हणायचं इम्पिडन्स. मग हा रेजिस्टन्स म्हणजे काय, हा इन्फायनाईट, हा जास्त का असायला हवा, कारण इथे V1 V2 दिलेलं आहे. हे V1 V2 ह्या दोन टर्मिनलमध्ये शॉर्ट नको व्हायला, म्हणून दोन इनपुट टर्मिनल्समधला रेजिस्टन्स म्हणजे काय, इम्पिडन्स कसा असला पाहिजे, इन्फायनाईट. पण ही आयडियल कॅरेक्टरिस्टिक्स आहेत. तुम्हाला माहिती आहे आयडियल काहीच नसतं, आदर्श. तर प्रॅक्टिकल कॅरेक्टरिस्टिक्स काय, द इनपुट इम्पिडन्स ऑफ ओप ॲम्प इज इन मेगा ओहम. म्हणजे it is large but it is not infinite, it is in mega ohm. ओके, जास्त आहे पण तो कसा आहे, मेगा ओम आहे, तो इन्फायनाईट नाही आहे. सेकंड इज व्हॉट, द आउटपुट इम्पिडन्स और आउटपुट रेजिस्टन्स ऑफ ओप ॲम्प इज व्हॉट, 0. म्हणजे आउटपुटचा जो रेजिस्टन्स आहे इथला, हा रेजिस्टन्स कसा असला पाहिजे, खूप मिनिमम. आयडियली तो कसा आहे, 0 आहे, कारण पुढच्या स्टेजला हे आउटपुट गेलं पाहिजे, इथेच ॲब्झॉर्ब नको व्हायला, म्हणून आउटपुट रेजिस्टन्स कसा असतो, 0. पण प्रॅक्टिकली इट इज नॉट 0, बट प्रॅक्टिकल केसेस आर व्हेरी डिफरंट फ्रॉम द आयडियल केसेस. प्रॅक्टिकल इट इज इन ओहम. गेट इट दिस. नाउ सी द थर्ड वन, the gain of op amp. I just explain you the gain. The gain of op amp is what, infinite. What do you mean by gain? See here, gain is equal to what, output divided by input. Okay, if the gain is infinite, output is equal to what, infinite into what, input. म्हणजे खूप थोडं इनपुट जरी दिलं तरी आउटपुट किती मिळत आहे, लार्ज. पण ही केस कशी झाली, आयडियली, म्हणजे इनपुट खूप मिली व्होल्टमध्ये जरी दिलं तरी तुम्हाला खूप लार्ज काय मिळेल, आउटपुट मिळेल. पण प्रॅक्टिकली काय, ही जी गेन आहे हा 20 लाखच्या नियर अबाउट असतो. ओके, नाउ फोर्थ वन, द ऑफसेट व्होल्टेज ऑफ आयडियल ओप ॲम्प इज व्हॉट, 0. आता ऑफसेट व्होल्टेज म्हणजे काय बघा, परत आपण याच्याकडे येऊया. दोघाही इनपुट मी काय केले, ग्राउंड केले. ओके, म्हणजे V1 पण 0 दिला, V2 पण 0 दिला. जर इनपुटच 0 आहे तर आउटपुट काय येतं, 0. आयडियली ते 0 येतं, पण प्रॅक्टिकली ज्यावेळी तुम्ही
ऑफसेट व्होल्टेज मोजतात ते व्होल्टेज कशामध्ये मिळेल तुम्हाला, मिली व्होल्ट, कारण एरर व्होल्टेज आहे, काही एरर व्होल्टेज प्रॅक्टिकली काही प्रमाणात तुम्हाला मिली व्होल्टमध्ये ते व्होल्टेज मिळत आहे. आणि पाचवं काय, द बँड विड्थ ऑफ आयडियल ओप ॲम्प इज इन्फायनाईट. म्हणजेच काय, किंवा इट इज लार्ज म्हणजेच काय, तर बँडविड्थ म्हणजे काय, डिस्टन्स बिटवीन द और डिफरन्स बिटवीन टू मिनिमम फ्रिक्वेन्सी टू फॉर एक्झाम्पल मॅक्सिमम फ्रिक्वेन्सी. ही जी रेंज आहे डिफरंट फ्रिक्वेन्सीची त्याला काय म्हणतो आपण, बँडविड्थ. म्हणजेच आयडियली ओप ॲम्प काय करतो, डीसी व्होल्टेज 0 व्होल्टेज पासून एसी व्होल्टेज पर्यंत सगळ्या रेंजेस फ्रिक्वेन्सीचे अँप्लिफाय करतो. पण प्रॅक्टिकली असं होत नाही. प्रॅक्टिकली काही मेगा हर्ट्झमध्ये तुमची ही बँडविड्थ प्रेझेंट असते. सो दीज आर व्हॉट ideal versus practical characteristics of op amp. So what we learned in today's session that I'm going to summarize over here. Okay, see काय शिकलो आपण इथे बघूया. सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं ॲम्प्लिफायर म्हणजे काय. ॲम्प्लिफायर इज अ डिव्हाइस विच ॲम्प्लिफाईज द इनपुट पॅरामीटर. सेकंड आय explain you operational amplifier definition, the device which amplifies or the device which is used to perform the mathematical operation addition, subtraction, multiplication, division, integration, derivation, that is known as op amp. Thirdly, I explain you the terminology used for the op amp, that is inverting, non-inverting input, output, gain, like this. Fourth one, I explain you the difference between the ideal characteristics and practical characteristics. The characteristics are like this. The input impedance, ideally input impedance is infinite. Practically the input impedance is in mega ohm. Ideally the output resistance is 0. Practically it is in ohm. Ideally offset voltage is 0, but practically it is in millivolt. The gain of amplifier ideally is infinite, but practically the gain is near about 20 lakh. The bandwidth is large ideally, that is infinite, but practically it is in some megahertz. So this is about the today's lecture. So let us stop now.